Hello, in this video, I am continuing the class of Business Statistics minor course offered from BBA department. In previous class, we have discussed module 2 measures of central tendency. Here, I am continuing with the module 2 measures of dispersion. So let's check what is measures of dispersion. It is also known as variability. So dispersion is a state of getting dispersed or spread. Statistical dispersion means the extent to which numerical data is likely to vary about an average value. In other words, dispersion helps to understand the distribution of the data. It measures how much individual data points deviate from average value. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സ് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് 1, 2, 3, 4, 5. അതിൻ്റെ ആവറേജ് എത്രയായിരിക്കും? 15/5. ആവറേജ് വിൽ ബി 3. അപ്പോൾ ആ ഓരോ വാല്യൂ ആവറേജിൽ നിന്ന് എത്രമാത്രം ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഈ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പേർഷൻ വെച്ച് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇപ്പോൾ ആവറേജ് 3 എന്ന് പറഞ്ഞു. വി ഹാവ് സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് 1, 2, 3, 4, 5. 1ഉം 3ഉം തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? സെയിം വേ 2ഉം 3ഉം തമ്മിൽ വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വി ആർ യൂസിങ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പേർഷൻ. ഡിസ്പേർഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു ദ വേരിയബിലിറ്റി ഇൻ ദ സൈസ് ഓഫ് ഐറ്റംസ്. Next, we have types of measures of dispersion. We have two types, absolute measures of dispersion and relative measure of dispersion. Absolute measures means it is range, quartile deviation, mean deviation and standard deviation. Relative measures of dispersion എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സീരീസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ we have to find relative measures of dispersion. So they are coefficient of range, coefficient of quartile deviation, coefficient of mean deviation and coefficient of standard deviation. So let's move on to the first measures of dispersion, that is range. Very easiest one and it can be calculated very easily. So what is range? Range means you're finding highest value minus lowest value. It indicates the spread of data by calculating the difference between highest value and smallest value. ഒരു സീരീസിലെ ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് റേഞ്ച്. അപ്പം നമുക്കിവിടെ രണ്ട് ഫോർമുലാസാണ് വരുന്നത്, റേഞ്ചും കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് റേഞ്ച്. ഇപ്പോൾ സീരീസ് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് റേഞ്ച്. അപ്പോൾ അവിടെ ഫോർമുല എന്തായി? h minus L divided by h plus L. What is h? Highest value. L is lowest value. Let's start with the problem. Range in individual series. See the question. Find range and coefficient of range for the values x. We can see the values there and we can identify the values from here, which is highest value in the series and which is lowest value. Here we can see their highest value is 85 and lowest value is 10. So what is range? Difference between highest value and lowest value. 85 minus 10 is 75. Then what do you mean by coefficient of range? So see the formula, h minus L divided by h plus L. So 85 minus 10 divided by 85 plus 10. So we are getting 79. And next we can see range in discrete series and continuous series. Okay, next we can see range in discrete series. Discrete series എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു, വി ഹാവ് എക്സ് വാല്യൂസ് ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി വാല്യൂസ്. പക്ഷെ ഇവിടെ റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമേ വരുന്നില്ല. വി ആർ ജസ്റ്റ് സീയിങ് ദ എക്സ് വാല്യൂസ്. ഇൻ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസ് ഫൈൻഡ് റേഞ്ച് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കോഎഫിഷ്യന്റ്. സീ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അവിടെ ഫ്രീക്വൻസി, നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസിയാണ്, അത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് വെയിറ്റിൽ ഏതാണ് ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ എന്ന് നോക്കാം. അവിടെ ഏതാ ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ? വി ആർ ഹാവിംഗ് 38 ആൻഡ് ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ ഇസ് 5. So range is equal to 38 minus 5, that is 33. Again one question is the coefficient of range. Again 38 minus 5 divided by 38 plus 5, we are getting 0.77. Same way range in continuous series. ഇവിടെയും നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി നോക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് സീ ദ ക്ലാസ് ഇന്റർവൽസ്, വിച്ച് ഇസ് ദ ലോവസ്റ്റ് ആൻഡ് വിച്ച് ഇസ് ദ ഹയസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അവിടെ ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നോക്കിക്കോ, ഫൈൻഡ് ദ റേഞ്ച് ആൻഡ് കോയിഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് റേഞ്ച്. ക്ലാസ് ഇന്റർവൽസ് 10 to 20, 20 to 30, അതുപോലെ ഫ്രീക്വൻസി നോക്കാം. അവിടെ ഇപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ലോവസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഇന്റർവൽ ഏതാ? അവിടെ 10 ആണ്.
highest ഏതാ 60. So highest value is 60 minus 10, that is 50. Same way we are finding the coefficient of range. Here you can see that. So coefficient of range is 0.71. We have a note there. While finding range, frequencies are not considered. Only values of the variable. നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്. So second measure of dispersion, we are having quartile deviation. എന്താണ് quartile deviation? Median നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു. Median means what? You are dividing the observation into two parts. അപ്പോൾ നേരെ മറിച്ച് quartile deviation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Quartiles. You are dividing the observation into 4 parts. So quartile deviation is defined as half the distance between third quartile and first quartiles. അപ്പോൾ 4 parts ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. Quartile deviation എന്ന് വെച്ചാൽ it is the half the distance between third quartile and first quartiles. So what will be the formula? QD is equal to Q3 minus Q1 divided by 2. Same way coefficient of quartile deviation, that is Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Qn. We can see the problem. Quartile deviation in individual series. So already we have discussed the formula Q3 minus Q1 divided by 2. But in individual series, എന്താണ് Q1? എന്താണ് Q3? എന്താണ് Q1? Q1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ size of n plus 1 by 4th item. എപ്പോഴാണ് അത് വരിക? When the items are arranged in the ascending order of their magnitude. അപ്പോൾ തന്നിട്ടുള്ള ഡാറ്റയെ നമ്മൾ ആദ്യം ascending orderലേക്ക് മാറ്റുക. എന്നിട്ട് വേണം size of n plus 1 by 4th item ചെയ്യാൻ. Then what is Q3? Same n plus 1 by 4 you are multiplying with 3. So n plus 1 by 4 into third item. Now let's see the question. Find quartile deviation for the following values. We can see the values there. ആ വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഓർഡറിലല്ല. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ascending orderൽ എഴുതണം. See, writing the values in ascending order. അവിടെ എത്ര ഒബ്സർവേഷൻസ് ഉള്ളത്? n is equal to 11. അപ്പം എങ്ങനെയാ Q1 ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം? Size of n plus 1 by 4. So that is 11 plus 1 by 4 ആണ്. 11 plus 1 by 4 എന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് size of third item എന്നാണ് വരിക. എന്താണ് third item? നമ്മൾ ഓൾറെഡി ascending orderൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ മൂന്നാമത്തെ ഐറ്റം ഏതാണ്? മൂന്നാമത്തെ ഐറ്റം ഏതാ അവിടെ? 25 ആണ് അല്ലേ? So size of third item is 25. So the value of Q1 is 25. Next Q3 find out ചെയ്യണം. How are you finding Q3? നമുക്ക് ഓൾറെഡി n plus 1 by 4 തേർഡ് ഐറ്റം എന്ന് കിട്ടി. വീണ്ടും we have to multiply with 3. So 3 into 3 is 9. Size of 9th item. അപ്പോൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള ascending orderൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള 9ാമത്തെ ഐറ്റം ഏതാന്ന് നോക്കാം. 9ാമത്തെ ഐറ്റം it is 42. So the value of Q3 is 42. Next we have the formula Q3 minus Q1 divided by 2. So 42 minus 25 divided by 2, that is equal to 8.5. We are getting answer. Next we are seeing quartile deviation in discrete series. Same formula തന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളത്, but n plus capital letter n ആണ് ഇവിടെ വരിക. Capital letter n means what? Frequency ന്റെ total. So let's see the formula there. Quartile deviation is equal to Q3 minus Q1 divided by 2 and n is equal to total of frequency. Let's see the question. Find quartile deviation. We are having size and frequency. Size is taken as x and if frequency is f. ഇവിടെ എന്താണ് ആദ്യം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ്. ഓൾറെഡി മീഡിയനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ. ഫസ്റ്റ് ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി വിൽ ബി സെയിം ആൻഡ് ലേറ്റർ ഓൺ യു ആർ ഗോയിങ് ഓൺ ആഡിങ് ദ സക്സീഡിങ് ഫ്രീക്വൻസി. So 10 plus 3 is 13, again 13 plus 15 is 28, അതുപോലെ till 69 വരെ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി നമ്മൾ ഫോർമുലയിൽ നമുക്ക് Q1 വേണം, Q3 വേണം. How are you finding Q1? Q1 is equal to size of n plus 1 by 4th item ആണ്. അപ്പോൾ 70 divided by 4th item is equal to size of 17.5th item. അപ്പോൾ നമ്മളത് എവിടെയാണ് നോക്കേണ്ടത്? ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ 17.5 എവിടെയാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ തേർഡ് വാല്യൂ. ഏതാണ്? 28ലാണ് 17.5 വരിക. അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സൈസ് ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ നോക്കാം. സൈസിൽ ഏതാ വരിക? 10.
അപ്പോൾ Q1 വാല്യൂ എന്താ വരിക 10. 17.5 is included in the cumulative frequency 28. This refers to the size 10. Therefore, Q1 is 10. Next, we are finding Q3. N plus 1 by 4 already 17.5 നമുക്ക് കിട്ടി. Multiply it with 3. So, you are getting size of 52.5th item. ആ 52.5th item എവിടെയാ വരിക? അത് 56. So, 56ന്റെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ വരുന്ന ക്ലാസ് സൈസ് എത്രയാ? It is 19. So, this refers to the size 19. Therefore, Q3 value is 19. So, applying the formula, Q3 minus Q1 divided by 2, 19 minus 10 divided by 2, it is 4.5. Next, quartile deviation in continuous series. എല്ലായിടത്തും ഫോർമുല സെയിം ആണ്, പക്ഷേ Q1ഉം Q3 കാണാനുള്ള ഫോർമുലാസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. സോ ഇവിടെ എന്താണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത്? ക്വാർട്ടൈൽ ഡീവിയേഷൻ ഇൻ കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസിൽ Q1 Q3 ഓൾറെഡി നമ്മൾ മീഡിയനിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അവിടെ പക്ഷെ എന്താ വ്യത്യാസം വരുന്നത്? മീഡിയൻ മീൻസ് യു ആർ ഡിവൈഡിങ് ദ ഒബ്സർവേഷൻ ഇൻ ടു 2. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് n/2 എന്ന് വന്നത്. ഇവിടെ എന്താ വന്നിട്ടുള്ളത്? n/4. വൈ? ബിക്കോസ് ഒബ്സർവേഷൻ ഇസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു 4 പാർട്സ്. അപ്പോൾ Q1 കാണാനുള്ള ഫോർമുല കണ്ടോ? L1 plus n/4 minus CF divided by F into C. Q3 is equal to L1 plus 3n/4 minus CF divided by F into C. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ രണ്ട് ക്വാർട്ടൈൽ ക്ലാസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം. അത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം സൈസ് ഓഫ് n/4th ഐറ്റം കണ്ടുപിടിക്കണം, n/4 into തേർഡ് ഐറ്റമും കണ്ടുപിടിക്കണം. നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോവാം. See the problem. Obtain the quartile measure of dispersion and its coefficient for the data given below. അപ്പോൾ ക്ലാസ് ഇന്റർവൽ ഫോമിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത്. ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മീഡിയൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക? CF ആണ് കാണുക, ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി. യു ആർ ആഡിങ് ഓൺ ദ ഫ്രീക്വൻസി. അപ്പോൾ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി അവിടെ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ 2 quartile classes, lower quartile classes and upper quartile. അപ്പോൾ Q1 ക്ലാസ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടൈൽ ക്ലാസ് കാണാം. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാ കാണാം? n/4 ചെയ്യാം. n/4 n is ഇവിടെ എത്രയാ? 623. 623/4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൈസ് ഓഫ് 155.75th ഐറ്റം, 75th ഐറ്റം അതെവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ആവുക? നമുക്ക് നോക്കാം. ഫോർത്ത് ഐറ്റമിലാണ് അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അത് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് ലോവർ ക്വാർട്ടൈൽ 30 to 40. ഇപ്പോൾ Q1 എന്ന് പറയുന്ന സൈസ് ഓഫ് 155.75th ആണ്. അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ CFലെ 4th ഐറ്റം. അതവിടെ റൗണ്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ലോവർ ക്വാർട്ടൈൽ ക്ലാസ് കിട്ടി. ഏതാണ് ലോവർ ക്വാർട്ടൈൽ ക്ലാസ്? 30 to 40 വരുന്നതാണ് ലോവർ ക്വാർട്ടൈൽ ക്ലാസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ Q1 ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. L1 plus n/4 minus CF divided by F into C. നമ്മുടെ ക്ലാസ് ചെയ്ത ഇപ്പോൾ 30 to 40 ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ലോവർ ലിമിറ്റ് ഏതാ? 30 ആണ്. സോ L will be 30. ഫോർമുലയിലേക്ക് നോക്കാം അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തത്. പ്ലസ് n/4 ഓൾറെഡി വി ഹാവ് ഗോട്ട് ദ 155.75 മൈനസ് CF എങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞ? മീഡിയൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ജസ്റ്റ് പ്രിസീഡിങ് ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ്. അപ്പോൾ 173ന് മുകളിലുള്ളത് ആരാ? 98. സോ CF will be 98 ഡിവൈഡഡ് ബൈ F എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്മുടെ ക്വാർട്ടൈൽ ക്ലാസ്സിൽ ഉള്ളത് തന്നെ ഫ്രീക്വൻസി ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 75 ഇൻറ്റു C ആണ്. C എന്താ? 30 to 40 എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് ഇന്റർവലിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്താണ്? സോ ഇറ്റ് ഈസ് 10. So applying to the formula, we are getting there 30 plus 577.5 divided by 75. The Q1 value is 37.7. Same way, we are finding Q3. n/4 into 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ വരുന്നത് 467.5th ഐറ്റം ആണ്. അപ്പോൾ Q3ന്റെ ആ വാല്യൂ അത് എവിടെയാ വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം. 467.5th ഐറ്റം എവിടെയാ വരിക? ലാസ്റ്റ് ബട്ട് 1 അതിന് തൊട്ട് മുകളിലാണ്. 498ലാണ് അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക. അത് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മൾ അപ്പർ ക്വാർട്ടൈൽ ക്ലാസ് ഏതാ വരിക? 60 to 70 ആണ്. എന്നിട്ട് ആ ഫോർമുലയിൽ നോക്കി അവിടുത്തെ ലോവർ ലിമിറ്റ് ഏതാ? 60 to 70 ലോവർ ലിമിറ്റ് 60 പ്ലസ് 3n/4 ഓൾറെഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 467.25 മൈനസ് അതിന്റെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഏതാ? 383 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 115 into 10. So you're getting the answer 67.33. Therefore, quartile measure of dispersion is equal to, you are applying to the formula Q3 minus Q1 divided by 2 and your answer is
14.815. And one more question is the coefficient of quartile deviation. So how you are finding? Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1. You have got the values and apply it, and you are getting 0.28. So our third measure of dispersion is mean deviation. Mean deviation is defined as the arithmetic mean of deviations of all the values in a series from their average, counting all such deviations as positive. അപ്പോൾ അതോടെ ഡയറക്ട്ലി പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോവാം. മീൻ ഡീവിയേഷൻ ഇൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസ്. സോ അവിടെ എന്താ ഫോർമുല നോക്കിക്കോ. മെയിൻ ഡീവിയേഷൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സമേഷൻ, എന്താണ് അതിനെ വായിക്കുക? മോഡുലസ്. മോഡുലസ് ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ, വേർ മോഡുലസ് ഡി ഈസ് ദ ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം എനി ആവറേജ്. ഏത് ആവറേജും ആവാം, ക്വസ്റ്റ്യൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഐദർ ഇറ്റ് മേ ബി മീൻ, മീഡിയൻ ഓർ മോഡ്, ബട്ട് എങ്ങനെയാ? വിതൗട്ട് സൈൻ. അതായത് മോഡുലസ് ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ സൈൻ ഒഴിവാക്കി വേണം എഴുതാൻ. ഇപ്പം നെഗറ്റീവ് ആണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഇറ്റ് പോസിറ്റീവ്. സോ ലെറ്റ്സ് സീ ദ പ്രോബ്ലം ദർ. ഫൈൻഡ് ദ മീൻ ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം മീൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഫോർ ദ ഫോളോവിങ് വാല്യൂസ്. ഇപ്പം നമുക്ക് എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുള്ളത്? മീൻ ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം മീൻ ആണ്. ഓൾറെഡി നമ്മൾ മീൻ, മീഡിയൻ, മോഡൊക്കെ പഠിച്ചതാ. അപ്പം മീൻ ആണ് ചോദിച്ചത്. ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസ് ആണ്. You have to know how to find mean in individual series. It is already learned. Mean is equal to summation x by n ആണ്. X values already അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ടോട്ടൽ ചെയ്യുക. How many observations are there? 533 divided by 10. You are getting mean 53.3. അപ്പോൾ mean value കിട്ടി. ഇനി നമ്മൾ ഫോർമുലയിലേക്ക് നോക്കാം. summation modulus d ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. summation modulus d എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം എനി ആവറേജ്. അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ആവറേജ് ഏതാ? മീൻ ആണ്. അപ്പൊ മീൻ വാല്യൂ നമുക്ക് 53.3 കിട്ടി. അപ്പോൾ ഓരോ എക്സ് വാല്യൂ എടുത്ത് നമ്മൾ ഏതിൽ നിന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യണം? 53.3. സോ എക്സ് മൈനസ് 53.3. അപ്പൊ സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ നോക്കാം. 25 മൈനസ് 53.3. നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണല്ലോ വരിക. പക്ഷെ മോഡുലസ് ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതും എന്ത് ചെയ്യുക? യു ആർ റൈറ്റിംഗ് വിതൗട്ട് ദ സൈൻ. അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്താ? പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിട്ട് വരും. മോഡുലസ് ഡി എല്ലാം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് യു ആർ ഫൈൻഡിങ് ദ ടോട്ടൽ, ദാറ്റ് ഈസ് സമ്മേഷൻ മോഡുലസ് ഡി. യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് 236.4 and n. How many observations are there? There are 10 observations. So 236.4 divided by 10 is equal to 23.64. ഇവിടെ കോയിഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് മീൻ ഡീവിയേഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം മീൻ ആണ്. അപ്പൊ ഫോർമുല എന്തായിരിക്കും? mean deviation divided by mean. Suppose the question find the mean deviation from median ആണെങ്കിൽ എന്താവും? mean deviation divided by median ആവും. mode ആണെങ്കിൽ divided by mode വരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ mean ആണ്. So you have already got mean deviation and mean, that is 23.64 divided by 53.3, that is equal to 0.44. ഇതേപോലെ ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ജസ്റ്റ് ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം മീൻ ആണ്. സെയിം വേസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് മീൻ ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം മീഡിയൻ. മീഡിയൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? മീഡിയൻ എങ്ങനെയാണോ ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസിൽ കാണാം അതുപോലെ മീഡിയൻ വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് മോഡുലസ് ഡി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ? എക്സ് മൈനസ് മീഡിയന്റെ വാല്യൂ ആണ് ഓരോന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരിക. സെയിം വേ മോഡ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ, ഹൗ യു ഫൈൻഡിങ് മോഡ് ഇൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസ്? അത് വെച്ച് ചെയ്യാട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് mean deviation in discrete series. So how you are finding mean deviation in discrete series? ഫോർമുലയിൽ എന്ത് മാറ്റം വന്നു? ഫ്രീക്വൻസി വന്നു അല്ലെ. സോ mean deviation is equal to summation f into modulus d divided by capital letter n. So let's see the problem. Compute the mean deviation about mean and its coefficient. Number of children and number of families. Number of children is x values and number of families is f values. അപ്പോൾ mean deviation about mean ആണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. You must know how to find mean using discrete series. എങ്ങനെയായിരുന്നു ഫോർമുല? നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തായിരുന്നു. summation fx divided by capital letter n. അപ്പോൾ f into x എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തേർഡ് കോളം ചെയ്യാം. 356 divided by n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഫ്രീക്വൻസിന്റെ ടോട്ടൽ ആണ്. divided by 350. അപ്പോൾ മീൻ വാല്യൂ നമുക്ക് 1.02 കിട്ടി. ഇനി നമ്മുടെ മറ്റേ ഫോർമുല നോക്കാം. എന്തായിരുന്നു? സമ്മേഷൻ എഫ് ഇൻറ്റു മോഡുലസ് ഡി. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം
മോഡുലസ് ഡി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ മോഡുലസ് ഡി എങ്ങനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം? ഓരോ എക്സ് വാല്യൂവിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ കിട്ടിയ മീൻ വാല്യൂ നമ്മൾ ഡിവൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, മൈനസ് ചെയ്യാം. അവിടെ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഒഴിവാക്കി വേണം എഴുതാൻ. എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആയി കൺസിഡർ ചെയ്യാം. സോ സി ദ ഫോർത്ത് കോളം, മോഡുലസ് ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മോഡുലസ് എക്സ് മൈനസ് 1.02. ഓരോ വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഡിവൈറ്റ് ചെയ്ത് വാല്യൂസ് കിട്ടി. ലാസ്റ്റ് കോളമിൽ എഫ് ഇൻറ്റു മോഡുലസ് ഡി, frequency column into, that is second column into third column. So you have got the values, and last value, what is the summation? 351.12. Applied to the formula, 351.12 divided by 350. So you're getting the answer 1. Coefficient of mean deviation, ഇവിടെ ഏതാണ് ആവറേജ് ചോദിച്ചേ? മീൻ ആണ്. അപ്പൊ ഫോർമുല എന്തായി? മീൻ ഡീവിയേഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മീൻ. So 1 by 1.02 is equal to 0.98. Next we are seeing fourth measure of dispersion, standard deviation. Standard deviation is a measure of the amount of variation, the values of a variable about its mean. We can directly move to the problem, standard deviation in individual series. You can see the formula. Standard deviation is denoted by sigma. Sigma is equal to square root of summation x square by n minus summation x by n whole square. See the question there. It is an individual series. X values is given. അപ്പോൾ ഫോർമുലയിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാ വേണ്ടത്? എക്സ് സ്ക്വയർ വേണം, സമേഷൻ എക്സ് വേണം. ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ എക്സ് ആണ്, അപ്പൊ അതിന്റെ ടോട്ടൽ അതാണ് സമേഷൻ എക്സ്. നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഫൈൻഡിങ് എക്സ് സ്ക്വയർ, ഓരോ വാല്യൂസിന്റെ സ്ക്വയർ, പിന്നെ അതിന്റെ ടോട്ടൽ. പിന്നെ അവിടെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് എൻ മീൻസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസിൽ എന്താ? നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ. ഇപ്പൊ സമേഷൻ, സി ദ ഫസ്റ്റ് വൺ, സമേഷൻ എക്സ് സ്ക്വയർ. സമേഷൻ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് കോളത്തിലെ വാല്യൂ ആണ്. എത്രയാണത്? 1038 ബൈ 5 മൈനസ് സമേഷൻ എക്സ് എത്രയായിരുന്നു? That is 70 by 5 whole square. So you're getting square root of 207.6 minus 196, and the answer is 3.40. Same question തന്നെ CV കാണാൻ പറഞ്ഞു, coefficient of variation കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ the formula is standard deviation divided by x bar. X bar means what? Mean into 100. X bar എങ്ങനെ കാണാം? Summation x by n, that is 14. See here you are getting 14, and standard deviation we have already got 3.40. 3.40 divided by 14 into 100, you are getting 24.28. Next, standard deviation in discrete series. See the formula difference. Discrete series who is coming there? Frequency is there. So the formula will be square root of summation f into x square another, fx square alla, f into x square by n minus summation fx by n whole square. So see the problem there. For the following data, calculate standard deviation. So x is given, f value is given, and what are the requirements there? F into x find out cheya, then x square വേണം, fourth column x square, then f into x square. So you are finding the total of third column and finding the total of fifth column. So directly giving to the formula, you are getting square root of fx square, last column total 2044 by total number of frequency, that is 50, minus 294 divided by 50 whole square. So final answer you are getting 2.51. Next we have standard deviation in continuous series. Different formulas under ഏത് വേണേലും യൂസ് ചെയ്യാം. വി ആർ ഹാവിംഗ് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ്, ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ്, സ്റ്റെപ്പ് ഡീവിയേഷൻ മെത്തേഡ്. ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണ്. അപ്പൊ ഏത് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്താലും നോ പ്രോബ്ലം. ഫൈൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം ദ ഫോളോവിംഗ് ഡാറ്റ. ഇവിടെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണ്. 3 questions are given, ഷോർട്ട് കട്ട് ആൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഡീവിയേഷൻ. വി ക്യാൻ സി ഓൺലി ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ്. അപ്പൊ ക്ലാസ് ഇന്റർവൽ ഫോർമുല ആണുള്ളത്. സോ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് വാട്ട് ദെയർ എക്സ് വാല്യൂ അല്ലെ. എക്സ് വാല്യൂ എങ്ങനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക? ക്ലാസ് ഇന്റർവലിന്റെ മിഡിൽ വാല്യൂ. സോ എക്സ് വി ഹാവ് ഗോട്ട് ദെയർ തേർഡ് കോളം. പിന്നെ ഡയറക്ട്ലി എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫോർമുല? സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസിൽ എന്താണോ ഫോർമുല അത് തന്നെയാണ് കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസിൽ. സോ അപ്ലൈ ടു ദ ഫോർമുല.
ഫസ്റ്റ് എഫ് ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് കോളത്തിലെ വാല്യൂ ആണ് അവിടെ എഴുതേണ്ടത്. ഡിവൈഡഡ് ബൈ 24 മൈനസ് 156/24 whole square. So you're getting the answer 3.28. Next we have coefficient of variation. It is an important one. What is coefficient of variation? It is a relative measure of dispersion. Why it is used? It is used for comparing the variability in two or more series when their means are different. രണ്ട് സീരീസ് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാനാണ് സി വി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൺക്ലൂഷൻസ് എങ്ങനെ എഴുതാം? ദ സീരീസ് ഫോർ വിച്ച് കോയിഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ ഇസ് ലെസ്. രണ്ട് സീരീസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വാല്യൂസ് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതിനാണോ ലെസ്, സ്മോളർ വാല്യൂ ഉള്ളത്, ദാറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ടു ബി മോർ സ്റ്റേബിൾ ഓർ കൺസിസ്റ്റന്റ്. For example, we can compare the variability in the score of two batsmen using CV. CV വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കമ്പയർ ചെയ്യാം? Scores of two batsmen. So we can see the problem there. The scores of two batsmen A and B in 6 innings during a certain match are as follows. Examine which of the two batsmen is more consistent in scoring and who is more efficient batsman. ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കണ്ടോ, ഫൈൻഡ് സി വി എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ജസ്റ്റ് ദേ ഹാവ് ടോൾഡ് വാട്ട് കൺസിസ്റ്റന്റ് ഏതാ, എഫിഷ്യന്റ് ഏതാ. അപ്പൊ കൺസിസ്റ്റന്റും എഫിഷ്യന്റും ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ. ടു സീരീസ് ഇസ് ഗിവൻ, ബാറ്റ്സ്മാൻ എ ആൻഡ് ബാറ്റ്സ്മാൻ ബി. അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ബാറ്റ്സ്മാൻ എന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം. ബാറ്റ്സ്മാൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസ് ആണത്. അപ്പൊ ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസിൽ എങ്ങനെയാണ് മീൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക, അതേപോലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ഫോമിൽ എന്തായിരുന്നു? സി വി is standard deviation divided by mean into 100 ആയിരുന്നു ഫോർമുല സി വി കാണാനുള്ളത്. സോ അപ്പം മീൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെ? ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസിൽ സിഗ്മ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ആൻസർ ഇസ് 42. അതേപോലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസിൽ കാണാൻ പഠിച്ചു. അപ്പൊ അത് ഓരോ വാല്യൂസ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര വാല്യൂ വരുക? 37.16. സോ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ ഇസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ mean into 100. That is equal to 37.16 divided by 42 into 100. Batsman A ന്റെ CV എത്ര കിട്ടി? 88.48. Same we are calculating batsman B ന്റെ same formula വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും അവിടെ? CV it is 18.93. ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു? Who is efficient and who is consistent? കൺസിസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതിനാണോ വേരിയേഷൻ ലെസ് വരുന്നത് അതാണ് കൺസിസ്റ്റന്റ്. ഇപ്പൊ രണ്ട് സീരീസ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ബാറ്റ്സ്മാൻ ബി ആണ് ലെസ് വേരിയേഷൻ വരുന്നത്. അപ്പൊ അതെന്താ എഴുതുക നമ്മള്? ബാറ്റ്സ്മാൻ ബി ഈസ് മോർ കൺസിസ്റ്റന്റ്. വൈ? സിൻസ് ദ സി വി ഈസ് ലെസ്. അപ്പൊ ആരാണ് എഫിഷ്യന്റ് അവിടെ? കൂടുതൽ വാല്യൂ വന്നാണ്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ബാറ്റ്സ്മാൻ എ. സോ അവർ കൺക്ലൂഷൻ ഇസ് ബാറ്റ്സ്മാൻ എ ഈസ് മോർ എഫിഷ്യന്റ് സിൻസ് ഹി ഹാസ് ഗ്രേറ്റ് ആവറേജ്. Next we have skewness. Skewness is a measure of asymmetry of a distribution. A distribution is asymmetrical when it is left and right side are not mirror images. Skewness എന്ന് പറഞ്ഞാൽ shape of the distribution ആണ്. You are finding the shape or identifying the shape of the distribution. Asymmetry. Symmetric എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? It is അവിടെ mean, median, mode will be equal ആണ്. അതല്ലാത്തതാണ് skewness. Asymmetry is known as skewness. Skewness means it may be two types, positive skewness and negative skewness. A distribution can have right, left or zero skewness. What do you mean by right skewed? Right skewed എന്ന് പറഞ്ഞാൽ longer tail to the right side and left skewed means longer tail to the left side. We can see the graph there. ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നോ സ്ക്യൂനെസ് ആണ്. അവിടെ എന്താണ്? സിമെട്രി ആണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. മീൻ, മീഡിയൻ, മോഡും അവിടെ ഈക്വൽ ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സ്ക്യൂനെസ്. താഴെ കിടക്കുന്ന നോക്കിയേ, പോസിറ്റീവ് സ്ക്യൂനെസ്. പോസിറ്റീവ് സ്ക്യൂനെസ് മീൻസ് വാട്ട്? ലോങ്കർ ടെയിൽ ടു ദ റൈറ്റ് സൈഡ് ആണ്. അവിടെ ഏതാ ഗ്രേറ്റർ വരുക? മീൻ ആണ് ഗ്രേറ്റർ. മീൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മീഡിയൻ, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മോഡ്. നെക്സ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് സ്ക്യൂനെസ്. നെഗറ്റീവ് സ്ക്യൂനെസ്സിൽ എന്താ? ലോങ്കർ ടെയിൽ ടു ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആണ്. ഹു ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ? Mode is greater. Mode greater than, median greater than mean. But skewness എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it measures the shape of the or identify the shape of the distribution. Asymmetry is known as skewness. We have two types of skewness, positive skewness and
Negative skewness. Positive skewness means longer tail to the right side. Negative skewness means longer tail to the left side. Last topic in this module is kurtosis. Kurtosis എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is the peakedness or flatness of the graph of a frequency distribution. Peakedness നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ kurtosis പറയുക. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടു 3 കർവ്സ് ഉണ്ട് അവിടെ. മിഡിൽ വൺ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കർവിനെ നമ്മൾ പറയാം മീസോകേർട്ടിക് ആണ്. ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് that is known as platykurtic. And we have more peaked. Who is more peaked there? That is known as leptokurtic. So 3 type of kurtic. There we have mesokurtic, platykurtic and leptokurtic. So in this video we have discussed module 2, measures of dispersion. What we discussed? Range, quartile deviation, mean deviation, standard deviation, skewness and kurtosis. I hope you all understood. Thank you.